दर्शकों ब्रेक तो बाद थोड़ा सब दा भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स, जिस तरह कि अज 11 मई का दिन है और ठीक 28 साल पहला 11 ते 13 मई 1998 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪੋਖਰਾਨ ਡੈਜ਼ਰਟ ਵਿੱਚ 5 ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੋ ਲਗਭਗ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 6 ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਧਮਾਕੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ 27 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 7, 8, 9 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਔਕਾਤ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੋਖਰਾਨ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ ਤੱਕ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? देखो, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਠੀਕ 28 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੈਕਯਾਰਡ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉਸ ਦਾ ਪੋਖਰਾਨ ਡੈਜ਼ਰਟ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 11 ਮਈ ਨੂੰ 3, ਫਿਰ 13 ਮਈ ਨੂੰ 2 ਹੋਰ 5 ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਧਮਾਕੇ ਕਰਕੇ अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत सी, LK अडवाणी होम मिनिस्टर सी और अडवाणी ने इन्हां धमाकियां तो अगले दिन ही कहा सी कि हुण पाकिस्तान जिहड़ा है वो अपने कब्जे वाला कश्मीर साडे हवाले कर दे, नहीं तो अगे जिहड़ा वो डैश 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 और भारत दे कूचियां गलियां सड़कों के उत्ते निकल के बड़े बड़े डांस कर रहे सी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी लिखा कि भी पीपल डांसिंग फॉर द न्यूक्लीयर, क्योंकि वो तो इन्हां दे सामने तो हॉरर है हिरोशिमा नागासाकी का, और बहुत सारे मुल्क अपने नेड़े तेड़े जिहड़ी उहदी फ्यूल हुंदी है स्पेंट फ्यूल और यूरेनियम उन्होंने नहीं डंप करन दिंदे अपने समुद्रां दे पाणियां 'च। और ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਹ 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਹੀ ਪੋਖਰਾਨ ਡੈਜ਼ਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਟਮ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰੂਡ ਡਿਵਾਈਸ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਨੇਮਡ ਸੀ ਐਟਮ ਤਾਕਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਬੁੱਧਾ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਜਿਹਨੂੰ 2000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਉਸ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧਾ ਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਹਿੰਸਾ ਪਰਮੋ ਧਰਮ, ਤੁਸੀਂ ਜੌਹਰੀ ਹਥਿਆਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹਥਿਆਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਬੁੱਧਾ। और फिर ये गल याद रखने वाली है कि ये जोड़े 5 धमाके 11 मई 1998 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ, इन्हां दा कोड नेम रखा गया लाफिंग बुद्धा। अगेन उन्हां दे ਜ਼ਖਮਾਂ ते लूण छिड़कण लई, जिवें जून 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਾ कोड नेम रखा गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। हुण नीला रंग पंथ दा है, खालसे दा है, प्रगट कीनो खालसा निलंबर तारा 10वें पातशाह दा बाण है ते सिखां नूं दिने तारे दिखाण दे नां थल्ले स्टार भी दिखा रहे हैं तो वह भी नीले रंग का दिखा रहे हैं। ये है इन्हां दी जो तुसीं इन्हां 'च भरी नफरत देखते हो जी। हालांकि पाकिस्तान ने 1974 तो बाद ही जो जुल्फिकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान दे बने, हालांकि 71 की एक ह्यूमिलेटिंग सकूते ढाका सी, लेकिन उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो इंदिरा गांधी ने 1974 च ये कर लिया सी, उन्होंने उहदे ते इस्लामिक मुल्क इकट्ठे किए, अपने साइंटिस्ट किए, कित्थों पैसा लिया किवें, एक लंबी कहानी है। पर एक क्रेडिट पाकिस्तान के अड हुक्मराना नूं जांदा है। जुल्फिकार अली भुट्टो तो इसकी शुरुआत हुई। ज़ियाउल हक जो 1979 दे विच सोवियत यूनीयन हमलावर हुंदा अफगानिस्तान दे विच, CIA और ISI जॉइंट ऑपरेशन करती है, जिहड़ी है वो पाकिस्तान एक धरती बन जाती है, ट्रेनिंग सेंटर भी हुंदा है, और उस नूं जिहड़ा होली वॉरीयर दे नां थल्ले जिहड़े जिहाद करन जा रहे हैं उन्होंने जिहाद का नां दिता जाता है। प्रैशर ज़ियाउल हक ते उदों भी सी, लेकिन न्यूक्लीयर प्रोग्राम वो अपना जारी रखते हैं। लेकिन भारत की इंटैलीजेंस का हाल देख लो, अदरवाइज भारत नूं कोई दोबारा 1998 करने की लोड़ नहीं सी। ऑलरेडी 1974
ਉਹ ਇੱਕ ਐਟੋਮਿਕ ਪਾਵਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਬਲਫ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 90s ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਯਤਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 80s ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਮੋਸਾਦ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜਾ, ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹੂਟਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਖਮ ਉਡਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਬੰਡਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਨ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਬਲਫ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 11 ਮਈ 1998 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਖਰਾਨ 2 ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਏਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਧਮਾਕੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਰਾਮਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਲਗਭਗ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡੈਜ਼ਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 5 ਦੀ ਬਜਾਏ 6 ਧਮਾਕੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗਸ਼ਕੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਣਾ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਨਿਊਕਲੀਅਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾ 1998 ਚ ਕਰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਣਾ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਨਸਟੈਂਟ ਸਟੈਂਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਐਨਪੀਟੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਇਕੁਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦੋਨੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ 6 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ, ਇਲਾਕਾ ਵਾਈਜ਼, ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਈਜ਼, 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਵਾਈਜ਼ ਦੂਜਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਆਰਟ ਮਿਸਲ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰਹੈਡ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਿਹੜੀ ਪਰਖ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਵੇਲੇ, 71 ਦੀ ਜੰਗ ਵੇਲੇ, ਛੰਭ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਟਰਨ ਟੈਂਕਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 65 ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਛੰਭ ਜੋੜੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਵੈਸਟਰਨ ਫਰੰਟ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਧਰੋਂ ਕਸੂਰ ਔਰ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਇਧਰੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਸੂਰ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਵਲਨਰੇਬਿਲਟੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਲਾਹੌਰ ਦਿਲ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਰ ਮਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ। ਔਰ ਜਦੋਂ 1998 ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਤਾਕਤ ਬਣ ਗਿਆ, 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਾਰਗਿਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਬਸ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਬਸ ਗਈ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ, ਅਵਰ ਫਲਾਣੇ ਟਿਮਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਰਗਿਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇੰਡੀਆ ਫਸ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੇਲਿਅਰ ਵੀ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਰਗਿਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਜੂਅਲਟੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਲਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਸਟਰਨ ਫਰੰਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਆਥਰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਉਹ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਕਰਦਾ ਕਾਰਗਿਲ ਔਰ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦਾ ਉਸ ਹਾਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਬੇਸਡ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੋ 98 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਇਕੁਅਲਾਈਜ਼ਰ ਇਫੈਕਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ 1999 ਚ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਾਸਟ ਫਾਰਵਰਡ 7 ਮਈ 2025, ਪਹਿਲਾਂ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਪਹਿਲਗਾਮ ਫਾਲਸ ਫਲੈਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, 28 29 ਆਪਣੇ ਹੀ ਟੂਰਿਸਟ ਇੱਕ ਨੇਪਾਲੀ ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਨਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ
ਔਰ ਹਮਲਾ ਵੀ 9 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਇਧਰ ਉਧਰ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਹ ਖੌਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਉਹਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਮਿਸਲ ਔਰ ਡਰੋਨ ਵਾਰਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 8 9 ਲਗਭਗ 72 ਘੰਟੇ ਚੱਲਿਆ। 10 ਮਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਸਟਿਕ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 82 83 ਵਾਰ ਉਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੋਖਰਾਨ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਜ਼ ਐਨ ਇਕੁਅਲ ਆਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਸੋ ਕਾਲਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਅਟੈਕ ਜਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਕਨਫਲਿਕਟ ਬਿਟਵੀਨ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਜਾਂ 4 ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲੀਟੈਰਲੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਦੌਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਈਰਾਨ ਨੇ ਫਾਈਨਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹ ਉਹ। ਹਾਲਾਂਕਿ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਐਲਨ ਮਸਕ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਫਸੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਰਨਰ 'ਚ ਵੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਕਾਏ ਹੱਕ ਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਮਈ ਦਾ ਦਿਨ ਮਾਰਕਾਏ ਹੱਕ ਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਦੀ, ਤਰਕਿਸ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤਾਇਪ ਅਰਦੋਗਾਨ ਦੀ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼ੀ ਜ਼ਿੰਗਪਿੰਗ ਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਨਿਊ ਮਿਲਟਰੀ ਐਥੋਸ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਚਾਈਨਾ confirms its support to Pakistan during last year's war with India. ਉਹਨਾਂ ਦੇ China's South China Morning Post said an aviation engineer provided technical support to Pakistan during the 4-day war last May. ਕਿ ਸਬੂਤ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ seeks discussion in parliament on China's support to Pakistan in Operation Sindoor, ਕਿ ਵੀ ਕਰੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਸਪਾਈਟ ਆਊਟਰੀਚ ਬਾਈ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਜ਼ ਨਾਟ ਬੀਨ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਸੇਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਐਪੀ ਸੈਂਟਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ 70 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਔਰ ਦੂਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿੰਨੇ 40 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤੋਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 28 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਖਰਾਨ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ ਤੱਕ ਜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਮ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿਣੇ ਹੋਣ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲੀਟੈਰਲੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ, ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਹਾਈ ਐਲਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਖਿਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਲ ਬੁਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਹੁਣ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 96 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ,
ਬਾਹਰਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਟਰੈਵਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਆਪ ਝੋਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਾਲ, ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਔਰ ਅਸਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਚੋਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ, ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਫ੍ਰੈਜਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਇਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ $105 ਬੈਰਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ $78 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਲਗਭਗ ਸੋਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਨਾ ਸੋਨਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦੋ ਨਾ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਕੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ 135 ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵਰਸਸ ਚਾਈਨਾ। ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੁਲਵਾਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਿਕੇਬਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰੋ। ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲ ਕਹਾਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਔਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਰੀਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਬਾਰਡਰ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਾਈਡ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਕੱਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਫਗਾਨ ਰਜੀਮ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਮੌਕੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪੋਖਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡਿਆ 5 ਦੇ ਨਾਲ 6 ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਧਮਾਕੇ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਇਹੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਝੂਠੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਮ ਜੀਤ ਗਏ, ਹਮ ਜੀਤ ਗਏ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਥ ਲੈਣ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।